છેલ્લા 2 વર્ષથી ભાગ્યે જ કોઈ એવો દિવસ ગયો હશે કે ટેલિવિઝન હોય કે પ્રિન્ટ ક્યાંય કોઈને કોઈ ડિજિટલ એરેસ્ટ એટલે એ ફ્રોડનો શિકાર ન બની હોય એવા અહેવાલો ન આવ્યા હોય કે પ્રસારિત ન થયા હોય. ક્યારેક ડૉક્ટર ડિજિટલ એરેસ્ટના શિકાર બન્યા છે, ક્યાંક વકીલ બન્યા છે, ક્યાંક નિવૃત્ત અધિકારી બન્યા છે, ક્યાંક પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર પણ બન્યા છે. આજના અખબારોમાં જ છે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરનો આ કિસ્સો. શિક્ષિત લોકો, મોટાભાગે 50 વર્ષની ઉંમરના લોકો ડિજિટલ એરેસ્ટનો શિકાર થાય છે, આ ફ્રોડનો શિકાર થાય છે. ડિજિટલ એરેસ્ટ ને ડિજિટલ એરેસ્ટના ફ્રોડનો શિકાર થાય છે. હકીકત છે. રૂપિયા ન હોય ને તો આજુબાજુના લોકોના ખાતામાંથી ક્યાંકથી ટ્રાન્સફર કરીને પણ આ માફિયાઓને રૂપિયા પહોંચાડે છે. અને રૂપિયા પહોંચાડવા માટે જે બેંકોના ખાતા બને છે ને એ ખાતા મારા ગુજરાતના જ કેટલાક નફ્ફટ નાલાયકો ફરજી ખાતા ખોલી આપે છે. ફૂલ સ્ક્રીન દ્રશ્યો પણ જોજો નફ્ફટોના. અને એના જ કારણે મારા ગુજરાતની અંદર આ સ્થિતિ સર્જાય છે. આ વડીલ ડિજિટલ એરેસ્ટનો શિકાર બનતા રહી ગયા હતા, એના દ્રશ્યો છે. વાત હવે હું મારી પોતાની કરી લઉં છું. ડિજિટલ એરેસ્ટનો શિકાર કોઈ પણ વ્યક્તિ બની જાય છે. પત્રકાર પણ એનાથી અછૂતો ન હોઈ શકે. મારી સાથે પણ આવું જ કંઈક થઈ રહ્યું હતું. આટલા દિવસોમાં અનેક સમાચારો હતા, અનેક મુદ્દા હતા, એટલે હું એનું પ્રસારણ નહોતો કરી શક્યો. પણ આજે લાગ્યું કે આને બ્રેક મારવા, જાગૃતતા લાવવા, એ આખો કિસ્સો સામે લાવવો જરૂરી છે. તારીખ હતી 15 જાન્યુઆરી. એબીપી અસ્મિતાના ન્યૂઝરૂમની અંદર હું બેઠો હતો. સામાન્ય રીતે 2 થી 3ની વચ્ચે હું તો પોલીસનો મુદ્દો નક્કી કરવા બેઠા હોઈએ છીએ ન્યૂઝરૂમની અંદર. ઠીક એ જ વખતે એક ફોન આવે છે. ફોનમાં મને ડાઉટ પડે છે, હું ફોન કટ કરી દઉં છું. ઇશારો કરીને મારી સામે જે બેઠું છે, કેમ કે મારી પદ્ધતિ છે, હું ક્યારેય મારા ફોનની અંદર કોઈનો પણ ફોન રેકોર્ડ કરતો નથી. અહીંયા ડાઉટફુલ હતું એટલે મેં ઇશારો કરીને કહ્યું કે હું જે વાત કરું છું એનો ઓડિયો રેકોર્ડ કરજો. ફરીથી ફોન આવે છે અને મારું ડિજિટલ એરેસ્ટ માટેની પાયો નખાય છે. મારું ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવાનો પાયો નખાય છે ને કેવી રીતે એ જોઈ સાંભળી લો. એ મારા સહયોગીએ હું જે વાત કરતો હતો એના મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કરી હતી, મારા ફોનમાં નહીં. એ ક્લિપ જોઈ લો. आफ्टरनून इंस्पेक्टर राजेश कुमार बात कर रहा हूँ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड कंट्रोल रूम न्यू दिल्ली से। जी बताइए सर. जी सर, रौनक पटेल बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहा हूँ सर. आपके नंबर पर एलिगेशन है, नेशनल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको एटीएस विभाग से कॉल की गई है। आप एटीएस में से कौन से साहब बोल रहे हैं साहब? इंस्पेक्टर राजेश कुमार। लेकिन राजेश कुमार जी, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो ये आपका ये जो नंबर है 982, नंबर तो बिल्कुल सही है सर. ये आप जी, तो आप इस नंबर को कितने टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मैं तो जब से मोबाइल लिया तब से कर रहा हूँ साहब. जब से मोबाइल लिया है? हाँ जी साहब. जी सर, आपका ये जो नंबर है इलीगल एक्टिविटीज में यूज किया जा रहा है देश के खिलाफ। अरे कैसे हो सकता है साहब? एटीएस विभाग से कॉल की गई है। अरे साहब मेरे पास ही तो रहता है मोबाइल. मैं तो किसान हूँ साहब. आपके पास रहता है? हाँ जी साहब. जी, तो आपने जम्मू कश्मीर का विजिट किया था? अरे बिल्कुल किया. लास्ट टाइम कब गए थे आप? मैं साहब गया 1.5-2 महीना हुआ साहब. 1.5-2 महीना हुआ है? जी साहब, वैकेशन पे गया था ना साहब. क्या करने गए थे आप? हम तो घूमने गए थे साहब. जी, घूमने गए थे? हाँ जी साहब. तो वहाँ पर आपने होटल बुकिंग की थी या आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी जाने व्यक्ति के साथ शेयर तो नहीं की? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं किया साहब. देखिए, ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। आप तो जानते हैं हमारे देश की करंट सिचुएशन के बारे में। नहीं बिल्कुल साहब, अपना देश तो अपना देश होता है ना साहब. मेरे से क्या गलती हो गया? जी, आपको कॉल करने का कारण ये है, हमने हाल ही में भारत और पाकिस्तान सीमा पर 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर से। जी साहब. तो जब हमने उनसे इन्वेस्टिगेशन की है तो उनके पास से 28 लोगों की जानकारी मिली है। जी साहब. जिनका गलत उपयोग करते हुए उन्होंने हमारे देश भारत के डिफेंस डेटा की खुफिया जानकारी दुश्मन देश ISI पाकिस्तान भेजने की कोशिश की है आपके नंबर के द्वारा। अरे ISI तो मार्का नहीं होता. ISI वाला इंडियन स्टैंडर्ड वाला मार्का नहीं होता. ISI क्या कह रहे हैं आप? ISI तो मार्का होता है ना, वो अच्छी चीज होती है उसको मार्का आता है ISI का. तो ये ISI उसके
पाकिस्तान की एक एजेंसी है। ISI तो मार्का नहीं आता, हमारे स्टील वाला कुछ लेते हैं अच्छा सा, तो बोलते हैं ISI वाला मार्का लीजिए। ISI पाकिस्तान की एक एजेंसी है जी आपके इस नंबर के द्वारा जी ISI को हमारे देश की खुफिया जानकारी दी गई है। સમગ્ર ખેલ સમજી ચૂક્યો। ઓડિયો રેકોર્ડિંગ થતું હતું, મેં ઇશારો કરીને મારા સહયોગીને કીધું કે મોબાઈલ ચાલુ કર અને મોબાઈલથી વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરો। જુઓ મારી સાથે આગળની વાત કેવી રીતે આ ભાઈ આગળ વધારે છે, અને હું પણ નક્કી કરીને બેઠો હતો કે આને એક્સપોઝ કરીશ, એટલે મેં પણ જર્નાલિસ્ટ તરીકેની ઓળખ ના આપી અને આપણું પેલું હિન્દી કેવી રીતે બોલવાનું એવી રીતે બોલવાનું ચાલુ કર્યું, એ પણ જોઈ લો। क्या काम करते हैं आप? मैं तो साहब किसान का बेटा हूँ, सॉरी, किसान का बेटा हूँ साहब, किसान का। किसान का बेटे हैं। जी साहब, एज क्या है आपकी? मेरी एज साहब 54 है साहब। 54। आप कह रहे हैं कि आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, राइट? नहीं साहब, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं साहब। तो आपने अपनी कोई आईडी तो नहीं, कोई जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह? नहीं सर, वो तो देते हैं, जब कहीं पे रुकते हैं तो देते हैं सर, मोबाइल वाले को देते हैं, कुछ खरीदते हैं तो देते हैं साहब। तो हो सकता है जहाँ पर आपने अपनी सीक्रेट ये जो इंफॉर्मेशन है जी साहब, जिसके साथ शेयर की हो, वहीं से आपकी आईडी का लीक आउट हुआ है। जी साहब, तो उसमें मेरी क्या गलती साहब? सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ब्लेम नहीं दे रहा कि आपने किया है जी। तो हो सकता है जहाँ पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की हो, वहीं से आपकी आईडी का लीक आउट किया गया है जी साहब, आपको घुसाने की कोशिश की गई है। तो उसमें मेरी क्या गलती है सब बताइए ना। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपकी गलती यही है कि आप अपने नंबर को और अपना जो आधार कार्ड वगैरह है उसको किसी के साथ शेयर मत करें। नहीं करूंगा आगे से साहब। जी, तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप तुरंत ही ATS हेडक्वार्टर पर संपर्क करें और अपने मामले की तुरंत रिपोर्ट करवाएं। कहाँ पर सर? गांधीनगर में, हमारे यहाँ गुजरात में, तो अहमदाबाद में। ये जो केस है ये ATS हेडक्वार्टर का केस है, तो उसमें आपको जो कंप्लेंट दर्ज करानी है वो ATS हेडक्वार्टर में करानी है। तो मुझे पता दे दीजिए, मैं दर्ज करवा दूंगा साहब। सर हमारे पास केवल 2 घंटे हैं, अगर आप इन 2 घंटे के अंदर ATS हेडक्वार्टर पर संपर्क नहीं करेंगे जी तो हमें आपके केस को मिलिट्री कोर्ट में फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आपके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन साहब सुनिए, मेरी गलती क्या, तो मैं क्यों 2 घंटे में कैसे पहुंचूंगा साहब पुणे? तो जी, तो आप 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते? नहीं पहुंच पाऊंगा ना साहब, मैं कहाँ से पहुंच पाऊंगा? ओके, अगर आप किसी दूरी के कारण नहीं आ सकते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपकी सुरक्षा के लिए। जी बताइए ना साहब। आपकी कॉल को गवर्नमेंट ऑफिशियल हॉटलाइन के द्वारा ATS हेडक्वार्टर पुणे पर ट्रांसफर कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो करवा दीजिए साहब, मैं लिखवा देता हूँ। जी, आप पेन और पेपर लीजिए, मैं आपको आपके केस के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी जब मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर करूंगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नोट करानी है। जी सर, आप कॉल पर बने रहिए, आपने लाइन कट नहीं करनी। जी, पेन और पेपर ले लीजिए। लिख लिया? लिख लिया साहब। सबसे पहले मेरा नाम लिख लीजिए, इंस्पेक्टर राजेश कुमार। जी इंस्पेक्टर साहब जी। आगे मेरा बैच नंबर लिखिए 062 0 062 जी पब्लिक 054 जी, ये मेरा बैच नंबर है। जी साहब। आगे लिखिए जी, केस नंबर। कौन सा नंबर? केस नंबर, केस वाला जी, केस नंबर FT S फॉर साउथ, T फॉर पुणे, ST S मतलब S फॉर साउथ, T फॉर पुणे, SP साहब, सुपरिटेंडेंट साहब आप। जी आप ST हाँ साहब। 1928
1928 जी, जी, लिख लिया। लिख लिया साहब। अब मैं आपकी कार को एटीएस हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करूंगा पुणे में, ठीक है। और जी। जब आपकी कार वहाँ पर रिसीव हो जाएगी, आपने मेरा नाम और मेरा बैच नंबर बताना, ताकि उनको भी पता हो कौन से ऑफिसर से बात हुई आपकी। जी साहब, जी साहब। ठीक है। और आप जब केस नंबर बताएंगे तो उनके पास आपका सारा केस आ जाएगा। और आपने सुरक्षित जगह पर रहना है, जहाँ से आपको कोई भी दूसरे व्यक्ति परेशान न करे। कोई बात नहीं साहब। जी, आप लाइन पर बने रहे, मैं आपकी कार को ट्रांसफर करने लगा हूँ। जी साहब। और जब आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए, तो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आपको वहाँ से एक NIC लेटर मिलेगा, और आपने उनको बोलना है कि एक NIC लेटर कंट्रोल रूम में भी भेज दें। जी साहब। जी, ताकि हम आपके ये जो केस है इसको मिलिट्री कोर्ट में फॉरवर्ड ना करें। जी साहब, जी साहब। जी, अब आप लाइन पर बने रहे, और मैं आपकी कार को ट्रांसफर करने लगा हूँ अभी। જી સાહેબ, મને આ ફરજી ઇન્સ્પેક્ટરે જબરજસ્ત ડરાવ્યો, આપ જોઈ શકો છો, સાંભળ્યું પણ ખરું. ખેલ જોજો પાછો. મને એમ કહેવામાં આવ્યું કે પુના તમારે ફરિયાદ કરવી, જવાબ લખાવવો પડશે. 2 કલાકનો સમય, હું પુના જવું મારા માટે શક્ય નહોતું. મેં કહ્યું કે અમદાવાદ ATS છે ત્યાં જવાબ લખાવો, તો કે ના ત્યાં જ કરવો પડે. એનો ઓપ્શન આપ્યો પાછો, તમે ઓનલાઈન લખાવી શકો, તમે ઓનલાઈન. પણ એમાં પાછો ખેલ જોજો. મને એમ કહેવું કે સુરક્ષિત જગ્યાએ રહો, મને ડરાવવામાં આવે સુરક્ષિત જગ્યાએ રહેજો, નહીંતર કોઈ ઉચકી જશે. હું મારી કેબિનમાં ઘૂસી ગયેલો, તો ગેસ્ટ રૂમ છે મારી ઓફિસમાં ત્યાં આગળ. મારી સાથે સાથે મારી ટીમના 2 સભ્યો પણ આવી ગયા. તેને ઇશારો કર્યો એટલે કેમેરામેન પણ આવી ગયો હતો. આ જ દરમિયાન ખેલ કેવો કરવામાં આવ્યો મારી સાથે એ પણ આપ જોજો. આ પોતાની જાતને ઇન્સ્પેક્ટર કહેનાર વ્યક્તિએ ફોન ટ્રાન્સફર કર્યો. ફોન જે નંબર ઉપર ટ્રાન્સફર કર્યો એનો નંબર હતો 7619691525. હવે અહીંયા જેવો ફોન ટ્રાન્સફર કર્યો ને, ત્યાં જે સાહેબ મળ્યા ને, ત્યાં તો આખું ATSની ઓફિસનું સેટઅપ હતું ભાઈ. મારી હાલત શું થઈ હશે એ પણ તો જોઈ લો તમે. आपकी कार को ट्रांसफर करने लगा हूँ मैं। आप कीजिए ना साहब, कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए ना साहब. Your call has been transferred to Anti-Terrorism Squad Headquarters. Please hold the line. Your call has been transferred to Anti-Terrorism. हेलो, हाँ जी, नमस्कार. इंस्पेक्टर प्रेम कुमार गौतम बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सहायता करूँ मैं आपकी। सर, मुझे कोई राकेश जी का फोन आया था, इंस्पेक्टर साहब का, वो आपसे बात करने का बोल रहे थे. बताइए क्या बोल रहा था। उन्होंने बोला कुछ ब्याज नंबर दिया और बोला कि वहाँ आपसे बात करो, कुछ रजिस्टर करवाओ. केस नंबर दिया उन्होंने। हाँ, केस नंबर दिया था भाई. हाँ, केस नंबर दिया था सब. बताइए केस नंबर। उनका केस नंबर था SP 1928 दिया था साहब. ફરજી ઉચ્ચ અધિકારી સાથે મારી વાત કરાવી, ટ્રાન્સફર થયો ફોન. પછી ફરજી ઉચ્ચ અધિકારીએ કેવી રીતે મને ઇમ્પ્રેશનમાં લીધો, કેવી રીતે વિડીયો કોલ ઉપર વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, કેવી રીતે પોતાનો રૂઆબ બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો એ પણ તો જોઈ લો. ये केस नंबर मुझे दिखा रहा है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जी सर. 21 फोटोग्राफ इंडियन आर्मी के एंड एयरफोर्स बेस के। लेकिन साहब मैंने तो किसी को दिया नहीं साहब. ID कार्ड है। सॉरी, मैंने तो किसी को दिया नहीं साहब, मैं तो किसी को जानता तक नहीं. सुन लीजिए, आपका नाम क्या है। मेरा नाम साहब रौनक है, मैं तो किसान का लड़का हूँ साहब, मैं कहाँ किसी को जानूं. रौनक, जो मिस्टर रौनक, 17 इंडियन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के ID कार्ड और 7 बैंक कार्ड ये पाकिस्तान पंजाब में भेजे जा रहे हैं आसिफ फौजी को। कौन है ये आसिफ फौजी। मैं तो किसी को नहीं जानता साहब, मैं तो ये राजेश भाई को भी नहीं जानता, उनका तो फोन आया तो पता चला साहब. ओके, तो आपका पर्सनल फोन आपके अलावा कौन कौन यूज करता है। कोई नहीं करता साहब, मेरे पास ही रहता है. आपके पास ही रहता है। जी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे सबमिट किए हैं। वो तो साहब बैंक वाला अकाउंट होता है, ये सरकार की योजना में देते हैं, सब में देते हैं साहब. किसानों का वो मिलता है ना लोन वगैरह, उसमें भी देते हैं. तो वहाँ पे
दे रहे हैं तो वहाँ पे पर्पज मेंशन करते हैं, किस पर्पज के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आप? वो तो साहब कई बार दिए होंगे साहब। देखो सरकार का हमारी बारिश में नुकसान होता है पाक का, तो उसका सरकार पैसा देती है तभी देते हैं डॉक्यूमेंट। फिर खातर लेना है, फर्टिलाइजर लेना है तब देते हैं। हर जगह पे देते हैं साहब हम तो। वहाँ पे ऊपर लिखा करें किस पर्पज के लिए अपने आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, उसके ऊपर लिखा करें जेरॉक्स कॉपी के ऊपर। जी साहब, जी साहब। पर्पज के लिए, बुकिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, जिस पर्पज के लिए भी आप दे रहे हैं उसके ऊपर मेंशन किया करें, लिखा नहीं, करें। आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा साहब। जी, अपनी फैमिली को भी बताएं और आप भी ये ख्याल रखें। नहीं पक्का साहब, जो पक्का। है आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट की जा रही है जिसमें आपका नाम आया है, तो आप ऐसा करें कि इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाएं कि आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति आपको इस केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए कौन है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज कर रहा है और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या मालूम साहब। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है आप? नहीं साहब, मेरा क्या होगा, किसान का क्या लड़ाई झगड़ा होगा साहब। नहीं है। किसी पर शक हो आपको? नहीं साहब, किसी पर कोई शक नहीं साहब। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरा फोन पे कैसे कोई डॉक्यूमेंट आता है जाता है। नहीं पता आपको। तो अभी फिर आप ऐसा करें, आपका जो स्टेटमेंट है वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम के द्वारा मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड करके कोर्ट में भेज दूंगा और इसका एक कॉपी एनआईए भेजा जाएगा ताकि एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जी साहब, अंडरस्टूड। व्हाट्सएप आप इसी नंबर पे यूज कर रहे हैं? इसी नंबर पे यूज कर रहा हूँ साहब। 9825। हेलो, हाँ साहब, यही नंबर है साहब। आप अभी कहाँ पर है? घर पर है, घर से बाहर है? मैं तो सर ये मेरा घर में एक रूम कमरा है वहां हूँ साहब। ओके, अपने सेपरेट रूम में रहे ताकि आपके बैकग्राउंड से वॉइस ना आए। आप ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए हेडक्वार्टर पुणे में कनेक्ट हुए हैं। हाँ साहब, हाँ साहब। तो इस रिकॉर्डिंग कोई बैकग्राउंड से वॉइस आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप सेपरेट रूम में रहे। मैं सेपरेट हूँ साहब। ओके अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए, चेक करके बताएं कोई नोटिफिकेशन रिसीव हुआ। एक सेकंड। बैग जा सकते हैं आप? क्या साहब? क्या लिखा आप रीड करके बताएं। ये कोई स्टार बार दूरा है उसके ऊपर सत्यमेव जयते। इसको ओपन करें और इसको रीड करें और इसमें अपना नेम और केस नंबर लिख के भेजिए। ये हेडक्वार्टर का ऑफिशियल नंबर है जिसमें आपको लिया जा रहा है। ये अंग्रेजी तो सब मुझे टाइप करना नहीं आता ना साहब। नंबर तो मिला आपका साहब। क्या बोल रहे हैं? आपका नंबर तो आया साहब। नंबर पे वहाँ पे अपना केस नंबर और नेम लिख के भेजिए। अब साहब मैं करूंगा तो मैं फंसूंगा नहीं ना, आप मैं उसके लिए डर रहा हूँ। आप भेज रहे हो मैं कर दूं, एक तो वहां कुछ नहीं किया फिर भी फंसा हुआ। आप अभी नंबर लिखवाओगे तो मैं तो फंस जाऊंगा ना साहब। सवाल भी क्लियर आ रहे हैं, दोबारा से बताएं मुझे। मैं अब ना लिखूंगा, आप बता रहे हो कुछ लिखने का, अब मैं लिखूंगा तो मुझे मैं नहीं फंस जाऊंगा साहब। अपना फुल नेम लिखना है आपने। क्या साहब? आपका जो फुल नेम है, जो आपका नेम है। नहीं साहब आप बता रहे, लेकिन मैं आप व्हाट्सएप में भी ये लिखना शुरू करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो मैं तो मर जाऊंगा ना साहब। कि आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा और आप मुझे देख पाएंगे कि किस ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं आप, ताकि इसकी जांच की जाए कि कौन क्रिमिनल है जो आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज कर रहा है। तो ये बात की जा रही है आपसे। तो कोई बात नहीं, करो बात, जांच की जाए इस केस की। करो ना साहब, कोई बात नहीं साहब। हाँ, मैं आपको फोन पे दे रहा हूँ, फोन पे कीजिएगा और सच्चाई के साथ सब कुछ बताएं मुझे, ताकि इस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको वो भी बताएं मुझे। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है या किसी पर आपको शक है? नहीं साहब, किसी पर नहीं लड़ाई झगड़ा, कोई शक नहीं साहब। એક સામાન્ય વ્યક્તિ જે ખરેખર કાશ્મીર ફરવા ભૂતકાળમાં ગયેલો હતો, સોશિયલ મીડિયા પર એને એની તસવીર મૂકેલી હતી, વિડીયો પણ મૂકેલો હતો, રીલ પણ મૂકેલું હતું। બસ કદાચ ત્યાંથી જ આ લોકોને ક્લ્યુ મળ્યો, એને જ બેઝ બનાવી એમ કહેવું કે તમારા નંબરથી મિસયુઝ થઈને આતંકવાદીઓના ફોટા ગયા છે પાકિસ્તાનમાં, આઈએસઆઈએસને કઈ કઈ સંસ્થાઓ, સામાન્ય નાગરિક કેવો ટેન્શનમાં આવે।
એને કહેવામાં આવે કે અલગ રૂમમાં જાઓ. અલગ રૂમમાં ગયા પછી એને એક મેસેજ કરવામાં આવે. મેસેજની અંદર એટીએસનો લોગો હોય. ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે એટલે અવાજ પણ આવે કે એટીએસમાં ટ્રાન્સફર થયો છે. હાલત શું થાય? માછલી ફફડે ને એમ રોનક પટેલ પણ ફફડવા લાગે. વાત આટલી નથી અટકતી. રોનક પટેલ ડરેલો હોય અને એને વધુ ડરાવવા માટે, એને વધુ રિયલાઇઝ કરાવવાનો કેવી રીતે પ્રયાસ થાય છે કે અમે એટીએસ હેડક્વાર્ટરથી જ છીએ, એ પણ તો જોઈ લો. હા સાહેબ. Hello. હા સાહેબ. Yes. Investigation officer name, Inspector General Prem Kumar Gautam. So my reporter name. जी बताओ साहब. My reporter name, अपना name बताएं. आपने बताया ना साहब, मुझे तो फोन किया, ट्रांसफर किया कुछ. मैं पूछ रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नेम, यानी कि माय नेम इज इंस्पेक्टर जनरल प्रेम कुमार गौतम. माय रिपोर्टर नेम, अपना नेम बताएं. ये कोई राजेश कुमार का फोन आया था साहब. आपका नेम क्या है? मेरा नाम रौनक पटेल है साहब. रौनक पटेल. सो मिस्टर रौनक पटेल, आप अभी डिपार्टमेंट में कनेक्ट हुए हैं ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए. जी साहब. आपको जानकारी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का कौन गलत यूज कर रहा है, किसके पास आपके डॉक्यूमेंट्स है, नहीं साहब. किसको आपने दे रखे हैं, ये भी आपको जानकारी नहीं है. नहीं साहब. ये कौन है आपके साथ? और कहाँ पर साहब? ये आपके रूम में, मैं तो मेरे कमरे में हूँ साहब. 360 रूम में कैमरा घुमा के दिखाएं ताकि वेरीफाइड किया जाए कि कहाँ पे बैठे हैं अभी आप. मैं तो कमरा है ना साहब मेरा तो. घुमा के दिखाएं कैमरा. कैमरा घुमाएं. कैमरा तो घूमता रहा हूँ साहब. जी, पूरा कैमरा, पूरे रूम में कैमरा घुमाएं. जी साहब. पूरे रूम में हाँ साहब. 360 रूम में कैमरा घुमाएं. हाँ साहब. हाँ साहब. ये हंस रहे हैं आप. क्या साहब? ये कौन है आपके साथ? वो तेरा बाप है वो इडियट. रुक, मैं पुलिस को बुलाता हूँ. रुक नंबर, पुलिस को बुलाता हूँ. उल्लू में तू, तेरा फोन चालू रख. રોનક પટેલ જર્નાલિસ્ટ હતો એટલે એનું ડિજિટલ એરેસ્ટ ના થયું, બાકી આગળ ખેલ પડવાનો હતો. પણ આ કેટલા શાતિર છે. 360 ડિગ્રી ફેરવવાનું કેમ કહ્યું? જોઈ લેવા કે કોઈ આજુબાજુમાં છે કે નહીં. આજુબાજુમાં કોઈ નથી હોતું, બસ સમજી લે છે કે માછલી ફસાઈ ગઈ. મારી ગેસ્ટ રૂમની અંદર કેમેરા વર્ક પણ ચાલતું હતું, મારા સહયોગી પણ હતા, અને જેવું 360 ડિગ્રીનું કહ્યું ને, નીચે ત્રિપોઈની નીચે સંતાઈ પણ ગયા. પણ એ નફ્ફટ નાલાયક ત્યાં જોઈ ગયો. જોકે એના પછી પણ એની એકડી તો ઓછી નહોતી થઈ. મારે અહીંયા સુધી સુરતી તો આવી ગઈ હતી, પણ રેકોર્ડિંગ ચાલતું હતું એટલે હું પણ રોકાઈ ગયો. એ પણ જોઈ લો. इसको सामने ले गया जो वीडियो बना रहा है छुप के. मैं सुन ना ले मैं एबीपी अस्मिता का संपादक बोल रहा हूँ. बोल, क्या कुछ करना है? फोन करूँ एटीएस को? तू है कौन है? फोन करूँ एटीएस को? हाँ, चालू रख भाई. एटीएस अहमदाबाद फोन कर. तेरा फेस दिखा. तू दिखाना अपना फेस है. देखा तू तेरा फेस. તું એટીએસને ફોન કર. મેં આ પૂરું થયા પછી અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ચોક્કસથી ફોન કરીને જાણકારી આપી હતી, અને આજે પ્રસારિત કરતો હતો એ પહેલાં મેં સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ જે આપણું છે એના એસપી સાહેબને પણ આ જાણકારીનો વિડીયો મોકલાવ્યો છે. બચવું જરૂરી છે. હું બચ્યો છું. હું સાચે બચ્યો છું. કદાચ જો જર્નાલિસ્ટ ના હોત અને આટલું નજીકથી ન જાણતો હોત તો હું પણ મારા ખાતામાં ભલે ના હોય, આગા પાછા કરી સગા વાલેથી લાઈને આ નાલાયકોનાથી પૈસા આપતે. પૈસા કોના ખાતામાં જાય એ પણ જાણવું, સમજવું જરૂરી છે. આખા ફ્રોડને સમજો. હું ફરીથી કહું છું, એટલે મેં પ્રસારણ કર્યું છે. તમામની સાથે આ જ પ્રકારનું થાય છે. શિક્ષિત નિવૃત્ત લોકો સાથે આ પ્રકારનું થાય છે. તમે બચજો. બરબાદ થઈ જશે. આ નાલાયકો બરબાદ કરી દેશે. કોઈ ડિજિટલ એરેસ્ટ નામનો કોઈ ડિક્શનરીમાં શબ્દ નથી. આ ફ્રોડ છે, અને ફ્રોડને ઉજાગર કરવાનો મારા પ્રયાસમાં મેં સહભાગી બનાવ્યા છે. રાજદીપસિંહ ઝાલાજી મારા સાથે જોડાયા હતા. મેં થોડાક સમય પહેલાં વાત કરી હતી, એ જોઈ લો. ઝાલા સાહેબ, જો આપ તમામના સંપર્કમાં રહું છું,
અને મીડિયામાં છું એનો પહેલો ફાયદો મને એ મળ્યો કે હું આ ડિજિટલ એરેસ્ટનો શિકાર થતો બચ્યો. મોસ્ટલી કેવા લોકોને આ માફિયાઓ શિકાર બનાવતા હોય છે, કેવા નંબરથી ફોન આવતા હોય છે? જી રોનકભાઈ, પહેલાં તો આપને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આપ અવેરનેસના કારણે સાયબર ક્રાઇમનો શિકાર થતાં બચી ગયા. આ જાગૃતતા દરેક નાગરિક કેળવી અત્યંત જરૂરી છે. મોટાભાગે ડિજિટલ અરેસ્ટ કે એ પ્રકારના ગુનાઓમાં એ લોકો રેન્ડમાઇઝેશનથી નંબરો પર કોલ મોકલતા હોય છે, અને જે લોકોને અજ્ઞાનતા હોય અથવા તો ડર હોય ખોટો, મોટાભાગે સિનિયર સિટીઝનો, ગૃહિણીઓ અને ઘણા ખરા કિસ્સાઓમાં ભણેલા ગણેલા યુવાઓ પણ આનો શિકાર બનતા હોય છે. બીજું, આ લોકો ડિજિટલ અરેસ્ટને લોકોને સાચું લાગે એવું દેખાડવા માટે થઈ અને ઇન્ડિયાના નંબર યુઝ કરતા હોય છે. અહીંના ક્રિમિનલો દ્વારા આ સિમ કાર્ડ જે છે થાઈલેન્ડ, કંબોડિયા જેવા વિસ્તારો, લાઓસ વગેરેમાં મોકલવામાં આવે છે, અને ત્યાંથી એ લોકો વોટ્સઅપ કોલિંગના માધ્યમથી આ રીતે શિકાર બનાવતા હોય છે. કેમ કે સર, હું કાશ્મીર ગયેલો હતો થોડાક સમય પહેલાં, અને મેં પોતે પણ કાશ્મીરનો વિડીયો મેં રીલ તરીકે મેં અપલોડ બી કરેલો. મને જે કહેવામાં આવ્યું એ પણ કહેવામાં આવ્યું, તમે કાશ્મીર ગયેલા, તમે આવી રીતે કોઈને ડોક્યુમેન્ટ આપેલા, તમને લાગે છે કે આપણે જાણે અજાણે આપણી અંગત વાતો અથવા અંગત વિઝિટ આ રીતે સોશિયલ મીડિયા પર મૂકતા હોઈએ છીએ, કદાચ એને પણ આ લોકો ટાર્ગેટ બનાવે છે, એનાથી એમને ક્લ્યુ મળે છે? આપે બહુ જ સાચું એનાલિસિસ કર્યું. આ લોકો જે આપણી માહિતી ઓપન સોર્સમાં અવેલેબલ હોય છે, જેમ કે સોશિયલ મીડિયા વગેરે માધ્યમમાં, ગૂગલ વગેરેથી, એટલી માહિતીઓ એ લોકો ચોક્કસપણે એકત્ર કરતા હોય છે, અને એ માહિતીનો એ ઉપયોગ કરી અને આપણો વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે હું તમારા વિશે બધું જાણું છું. ઝાલા સાહેબ, કેમ કે મારી સાથે વાત કરતા હતા, અને કેમ કે મીડિયા કરવી છું, ન્યૂઝ રૂમમાં હતો, એનું રેકોર્ડિંગ કરવામાં સફળ પણ થયો. છેલ્લી જે ઘડી આવીને મને કહ્યું 360 ડિગ્રી ફેરવો, અને મારા સ્ટાફમાંથી કોઈને એ લોકો જોઈ ગયા, અને હું પણ શાંતિ ના રાખી શક્યો, નહીંતર હું પણ એન્ડ સુધી પહોંચી જતે. મારે એ જાણવું, એના પછી શું કરતા હોય આ લોકો? મને કહ્યું 360 ડિગ્રી ફેરવો, એના પછી કેવી રીતે ટ્રેપમાં લેતા અથવા ફસાવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, અને રૂપિયા કેવી રીતે હેઠતા હોય? જી, આખી જે પ્રક્રિયા હોય છે, હું આપને શરૂઆતથી કહી દઉં કે અલગ અલગ ડર દેખાડે કે તમારા નામનું પાર્સલમાં ડ્રગ્સ છે, તમારા આધાર ઉપરથી સિમ કાર્ડ મળી ગયું છે જે ટેરરિઝમમાં યુઝ થયું છે, તમે 2-3 કલાકમાં મુંબઈ અથવા પુણે અથવા દિલ્હી પહોંચી જાઓ, જો ન આવી શકો તો તમે વિડીયો કોલ ઉપર આવો અને હાથમાં પેન પેપર રાખો. હવે તમારો કોલ, જો માણસ થોડો ડરી જાય તો એવું કે હવે તમારો કોલ ATS કે CBIના ઓફિસરને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, અને અત્યારથી તમને ડિજિટલ એરેસ્ટમાં રાખવામાં આવે છે. અને આ રીતે સતત ને સતત કોલમાં ચાલુ રાખી અને એમને અલગ અલગ લિંક મોકલી, OTP મોકલી, એમનો ડેટા પણ લે છે, એમના પૈસા પણ મેળવી લેવામાં આવે છે. પછી તમારે આના માટે આટલા ચાર્જ આપવા પડશે, અથવા એરેસ્ટથી બચવા, ફિઝિકલ એરેસ્ટથી બચવા માટે આટલા પૈસા આ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા પડશે. આ રીતે મ્યુલ એકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરાવતા હોય છે. સાથોસાથ આપણી બેન્કિંગ ડિટેલ, આધાર કાર્ડની ડિટેલ અને પાન કાર્ડની ડિટેલ પણ માંગતા હોય છે, તો ડેટા પણ મેળવે છે અને પૈસા પણ મેળવે છે. આ રીતે આખું ડિજિટલ એરેસ્ટનું એન્વાયરમેન્ટ હોય છે. કેમ કે આપે કહ્યું કે બેંકમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવે છે, બસ આ જ મુદ્દાને ખાસ સમજવો પણ હતો. આ બેંક એકાઉન્ટ, આપણે મ્યુલ એકાઉન્ટ કહ્યું, એક્ઝેક્ટ છે શું, અને એમાં આપણા લોકો કેવી રીતે શિકાર બને છે એ એકાઉન્ટ ખોલવી આપવામાં? જી, આપે જે કીધું, કોઈ પણ સાયબર ક્રાઇમ 2 વસ્તુ વગર શક્ય નથી. વિદેશમાં બેઠેલા સાયબર ક્રિમિનલોને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરવું હોય, ફિનાન્શિયલ ફ્રોડ કરવું હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ કરવું હોય, તો એને 2 વસ્તુ જરૂરી છે. એક ભારતનું સિમ કાર્ડ અથવા તો ભારતનો નંબર, અને બીજું છે ભારતના બેંક ખાતાઓ. તો ઘણા બધા લોકો અલગ અલગ લાલચોમાં આવી જઈ ટેલિગ્રામ અથવા ફેસબુકના માધ્યમથી આરોપીઓના સંપર્કમાં આવી અને કમિશનની લાલચે પોતાના ખાતાઓ આપતા હોય છે. આ પ્રકારની ઓર્ગેનાઇઝડ ગેંગ પણ ચાલતી હોય છે. તાજેતરમાં જે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, તો ડિસેમ્બર 1 જ મહિનામાં 1000થી વધારે ગુજરાતના નાગરિકો જેણે ખાતા આપ્યા છે અથવા તો ખાતાઓ હેન્ડલ કર્યા છે અથવા તો પૈસા ઉપાડીને વિદેશ મોકલ્યા છે, એવા 1000થી વધારે નાગરિકો અથવા તો આરોપીઓ પકડવામાં આવ્યા છે. રોનકભાઈ, અહીંયા 2 કિસ્સા હું આપને કહેવા માંગુ છું કે આની ગંભીરતા કેટલી છે.
જે એક ગેંગ મોરબીથી પકડી હતી, લખતરના છોકરાઓ હતા, એ પૈસા સુરેન્દ્રનગર ત્યાંથી સુરત જતા, સુરતથી ક્રિપ્ટોમાં જતા. એ ક્રિપ્ટોનું જ્યારે અમે એનાલિસિસ કર્યું તો અમને ખબર પડી કે આ ગેંગ દ્વારા છેતરપિંડીથી મેળવેલા પૈસા પૈકી 10.29 કરોડ રૂપિયા પાકિસ્તાનના એક વોલેટમાં ગયા છે, જે દેશ માટે એટલી બધી ગંભીર બાબત છે. એ જ રીતે ભાવનગરની ગેંગ જે પકડી હતી એમાં આશરે 200 કરોડ જેટલી રકમ ચાઇનાના વોલેટમાં ગઈ છે, એક જ વ્યક્તિના ખાતામાં. સો મ્યુલ અકાઉન્ટ શરૂઆતમાં 1% કમિશનથી શરૂ કરવામાં આવે, પણ એ રાષ્ટ્રને ડેમેજ કરે એટલી મોટી ગંભીર બાબત છે. એટલે ખાતું ભાડે આપવું, ગુનાના કામ માટે ખાતું વાપરવા માટે આપવું, આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ માટેના ખાતાને મ્યુલ અકાઉન્ટ કહેવામાં આવે છે. એકાદ બે કેસ એવા પણ સર ધ્યાનમાં આવ્યા કે જ્યાં બેંક કર્મીઓની પણ ભૂમિકા હોય, તો બીજા એકાદ બે કેસ એવા પણ આવ્યા કે બેંકમાં ટ્રાન્ઝેક્શન મોટું થતું હતું, એના કારણે મેનેજરના ધ્યાનમાં આવીને પોલીસને સૂચના આપી, જેના કારણે આ પ્રકારના ફ્રોડથી કોઈ બચી શક્યું. બંનેને મારે સમજવા હતા. જી, જે સારો કેસ જે છે એ બેંક ઓફ બરોડાનો છે, અમદાવાદનો કેસ છે. મહિલાના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા આવ્યા અને એમને લાગ્યું કે ચિંતાજનક છે. એમણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમની ટીમે તાત્કાલિક રિસ્પોન્ડ કર્યું અને એ રિસ્પોન્સના કારણે ગેંગ પણ પકડાઈ ગઈ અને મહિલાને પણ બચાવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ. સો બેંકોમાં દરેક કસ્ટમરની એક પેટર્ન હોય છે, આપણી એક ટ્રાન્ઝેક્શનની પેટર્ન હોય છે. એનાથી વિપરીત થવા લાગે તો જાગૃત બેંકના અધિકારી હોય એ તાત્કાલિક એમાં ઇન્ટરફિયર કરી અને મદદ કરે તો નાગરિકોને ચોક્કસપણે બચાવી શકાય. એ કિસ્સા છે. એ ઉપરાંત ભાવનગરનો જે મેં કેસ કીધું કે ચાઇના પૈસા ગયા હતા, એમાં ઇન્ડસન્ડ બેંકમાં 51 ખાતાઓ ખુલ્યા હતા. એ ગેંગના 52 એકાઉન્ટ હતા, એમાંથી 51 એકાઉન્ટ આ એક જ બ્રાન્ચમાં ખોલવામાં આવ્યા હતા. ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા બ્રાન્ચના 2 કર્મચારીઓ પોતે સીધા ઇન્વોલ્વ હતા, એમની ધરપકડ કરવામાં આવી. એની પૂછપરછમાં ખ્યાલમાં આવ્યું કે એ જ બેંકના મહિલા મેનેજર હતા, એ આરોપીઓને પૈસા ઉપાડવા માટે થઈ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે 1 લાખ રૂપિયે 750 રૂપિયાનું કમિશન લેતા હતા. સો એમની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી. અન્ય એક કિસ્સામાં 26 કરોડ રૂપિયાનું ફ્રોડ થયું હતું એક નાગરિક સાથે, જેમાં રાજકોટથી અમે લોકોએ ઓપરેશન કર્યું. સો રાજકોટ બેંકનો કેશિયર પોતે ઇન્વોલ્વ હતો, એ પોતે મ્યુલ અકાઉન્ટ ખોલાવડાવી અને જાતે ઓપરેટ કરતો હતો. આમ બંને પ્રકારના પાસાઓ જોવા મળે છે, પણ બેન્કિંગ સેક્ટરની જો સતર્કતા હોય તો સાયબર ક્રાઇમ ઉપર ખૂબ મોટો અંકુશ આવી શકે. સર, એક અંતિમ સવાલ, અને હું આ જાગૃતતા ફ્રોડના વિરુદ્ધ કરવા માગું છું, પણ કાનૂનનો ડર એ લોકો સુધી પણ પહોંચાડવા માગું છું જે આ પ્રકારના કમિશનની લાલચે એકાઉન્ટ ભાડે આપે છે. જે લોકો એકાઉન્ટ ભાડે આપે છે એમની ઉપર કયા કયા પ્રકારના ગુના લાગી શકે, એ કેટલાક ગંભીર ગુના હોય છે જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જતું હોય છે ત્યારે. બિલકુલ, એ અત્યંત ગંભીર ગુનો એટલા માટે ગણવામાં આવે છે કે એક પ્રકારનું એમનું મેળાપીપણું છે આ ગુનામાં, અને બધાનું કાવતરાપૂર્વક કરવામાં આવેલું આ કૃત્ય છે, જેમાં વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડીથી રકમ મેળવવી, ચોરીની સંપત્તિ પોતાની પાસે સાચવી રાખવી, આઈટી એક્ટ અને સેશન્સ ટ્રાયબલ ગુનો છે. મોટાભાગના આરોપીઓને સેશન્સ કે નામદાર હાઈકોર્ટ સિવાય જામીન પણ મળતા નથી. સો આ 7 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ અથવા 10 વર્ષ સજાની જોગવાઈ સુધીના ગુનાઓ બને છે અને તમામ લોકોને લાંબો સમય સુધી લોકઅપમાં રહેવું પડે છે. આ ઉપરાંત દરેક વ્યક્તિને વહેલા મોડા લોનની અથવા બેન્કિંગ સેક્ટરની જરૂર પડે ત્યાં પણ એમની ક્રેડિબિલિટી ખૂબ ખરાબ થાય છે. આની જોડે જોડાયેલું બીજું રેકેટ સાયબર ગુલામનું છે. આપણા જ લોકોને વિદેશ લઈ જાય 2 નંબરની અંદર, એમની પાસે આપણને ફોન કરાવવાનું કામ કરે. પેલો કડકડાટ હિન્દી બોલીને ડંફાસ મારતો હતો ને, એ આપણાવાળો જ કોઈ હશે, તે 2 નંબરમાં ગયો હશે અને એની જોડે આ ખેલ કરાવવામાં આવતો હશે. કંબોડિયા સહિતના અનેક દેશોથી આ ખેલ ચાલે છે. એની સાથેનું ત્રીજું રેકેટ આપણા જ કેટલાક યુવક યુવતીઓ આમના જાલસાજીમાં આવે છે. ખોટા બેંક એકાઉન્ટ એમને વાપરવા આપે છે, એમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થાય છે રૂપિયા, આપણે જે નખીએ ખાતામાં તો જાય ને, અને એનું એને કમિશન મળે છે. એ તમામ લોકો ગુનેગાર બને છે. કેટલાક બેન્કર્સ પણ આની સાથે જોડાયા છે. કેટલાક કેસમાં બેંકની સતર્કતાના કારણે પૈસા બચ્યા છે. આ રેકેટ પણ એક્સપોઝ થયા છે. આપ તમામને હાથ જોડીને વિનંતી છે, રોનક પટેલ તો નસીબદાર હતો કે બચી ગયો, અને રોનક પટેલની પ્રકૃતિ પણ હતી, પાયલી પોતાના માટે ના વાપરે
તો આવા મફતિયાઓને તો કેવી રીતે આપે? એટલે હું બચી ગયો. મહેરબાની કરીને આની જાલસાજીમાં ના આવતા, ના આવતા, ના આવતા, ના આવતા. હું નથી કહેતો કે સુરતી બોલજો, પણ એમને કહી દેજો, થાય ને એ ઉખાડ લેજા, કહી દેજો, કહી દેજો. ફોન બંધ થઈ જશે એની મારી ગેરંટી વ્યક્તિનો.